प्रधानगी मंडल, विद्वान दोस्तों ते प्यारे विद्यार्थियों, अज बड़ा ही शुभ मौका है और जिस विषय के उत्ते इस कॉलेज दे विच इस सैमीनार का आयोजन किया गया, डॉक्टर गुदारा ने मध्यकाली जिहड़ा सूफी साहित्य है उस दे हवाले दे नाल हाशिए की गल की। पर मैं क्योंकि भाषा विज्ञान का विद्यार्थी हाँ, इस करके मैं अपनी गल जिहड़ी आ वो भाषा के नुकते तो करांगा। और सब तो पहली गल तो यही है कि जिहड़ी साडी पंजाबी भाषा है वही हाशियाकृत है। असी बड़े लंबे समय तो पंजाबी के लिए लड़ रहे हैं और तुसीं देखिया होना मैं कि पंजाब के ही 25,000 जिहड़े प्राइवेट स्कूल ने जिथे पंजाबी नूं बोलण नहीं दिता जाता और जे पंजाबी बोलण दे उत्ते कुट पैंदी है, जुर्माने हुंदे ने। दूसरे पासे साडी सरकार पंजाबी नूं वरतन दे हक दे विच नहीं और साडी भाषा जिहड़ी है सब तो पहला यही हाशियाकृत है। तो इहदा मतलब कि जिवें गल कीती गई है कि सारे ही समूह अपने आप दे विच हाशिया। अंग्रेज़ां ने जदों इत्थे एजुकेशन सिस्टम स्थापित किया सी तां उस वेले जिहड़ी सब तो पहली गल उन्होंने की सी वो ये की सी कि जिहड़ियां हिंदुस्तान दीयां ज़बानां ने इन्हां दे विच सिੱਖਿਆ नहीं दी जा सकती, इन्हां सारियां नूं हाशिए दे उत्ते धक दिता गया और अंग्रेज़ी जिहड़ी सी उस नूं सिੱਖਿਆ दा माध्यम जिहड़ा सी बना दिता गया। और इस तरह के बहुत हवाले मिलते हैं कि उस वेले जिहड़ियां साडियां ज़बानां सी उन्होंने बहुत कोशिश की, क्योंकि उस तो पहलां साडियां भाषावां सिੱਖਿਆ दा माध्यम बन चुकियां सन। पंजाब दे विच भी होर सूबियां दे विच भी जिहड़े साडे परंपरागत प्रबंध सन उन्हां दे विच सिੱਖਿਆ जिहड़ी है अपनियां भाषावां दे विच दित्ती जांदी सी। पर अंग्रेज़ां ने की कीता कि उन्होंने ये कहा कि असी सारे देश दे विच इक्को ही भाषा चाहुंदे हां, वो है अंग्रेज़ी, और अंग्रेज़ी दे विच ही सिੱਖਿਆ दित्ती जाएगी। और दूसरी जिहड़ी गल उन्होंने कही कि साडियां अपनियां जिहड़ियां ज़बानां ने उन्हां दे विच जिहड़ा ਸਾਹਿਤ रचिया गया है ते वो कहंदे सी कि ये तो सारियां गप्पां ने, ये तो कहानियां ने और इहदे विच कोई भी इहो जी गल नहीं जिहड़ी सिੱਖਿਆ दे प्रबंध का हिस्सा बन सके। और उन्होंने साडा सारा ਸਾਹਿਤ, सारियां साडियां परंपरावां, सारा साडा सभ्याचार उस नूं निगेट करके ते अंग्रेज़ी भाषा ते अंग्रेज़ी सभ्याचार और अंग्रेज़ी का जिहड़ा एक ਸਾਹਿਤ सी उस नूं इस विद्यक प्रबंध का हिस्सा बना इस तरह के नाल हाशियाग्रस्त हो गई। और पंजाब दे विच इस दी एक बहुत जद्दोजहद मिलती है कि जदों पंजाब दे विच उर्दू जिहड़ी भाषा सी उस नूं जान बुझ के ਸਿੱਖਿਆ का माध्यम बना दिता गया। और साडे जिहड़े पंजाबी वाले सी उन्होंने बहुत कोशिश की, जिहड़े अंग्रेज़ां दे कमीशन आए, उन्हां दीयां कमेटियां आईयां और एक इहो जिहा हवाला भी मिलता है कि एक मैमोरेंडम के उत्ते 50,000 पंजाबियों ने दस्तखत किए कि भी साडी जिहड़ी ਸਿੱਖਿਆ का माध्यम पंजाबी ही होना चाहिए वै। पर अंग्रेज़ जिहड़े सी इस गल नूं नहीं मन्ने, क्योंकि उन्होंने ये चाहुंदे सी कि जिहड़े उर्दू वाले ने जिहड़े यूपी दे विच उन्होंने ट्रेंड कीते सी उन्हां नूं राज भाग दे विच सहाई हो रहे सी और उन्होंने साडियां सारियां जिहड़ियां परंपरावां सी पंजाबी दीयां उन्हां नूं पिछे धक के ते उर्दू नूं पंजाब दे विच लागू कर दिता। और जिहड़ी पंजाबी सी जिसने मध्यकाल दे विच बिना किसी राज भाग दे जां किसी सरकारी छत्र छाया दे जिहड़ी तरक्की कीती सी वो एक तरह के नाल हाशियाग्रस्त हो गई। उन्होंने जदोजहद करनी पई, पर पंजाबी भाषा के नां दे उत्ते फिर भी सूबा ना बनाया गया और जदोजहद तो बाद जिहड़ा बनाया भी गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर पंजाबी जिहड़ी है लगभग हाशिए के उत्ते विचर रही है। हुण तक भी इसकी स्थिति जिहड़ी है कोई बहुती चंगी नहीं।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 14 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ 10ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 800 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਆਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਾਸ਼ੀਆਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਚ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਬੱਚਾ ਵਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹੈਜਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਾਬਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟਰਾਈਬਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਈਬਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਾਲਟਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਈਬਲਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਸਨੂਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰਾਈਬਲ ਪੀਪਲ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਰਾਈਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰਾਈਬ ਰੋਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੋਮਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਖਿੰਡ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰੋਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਟੱਕ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਵਹੀਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟੱਕ, ਵਹੀਕ, ਮਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਬੀਲੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਈਬਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁਮੰਤਰੂ ਜਾਂ ਪਰੰਤੂ ਕਬੀਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮਿਲਦੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1940 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਰੂਟਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਟਰਾਈਬਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਈਬਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੌਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਬੌਰੀਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠ ਭੇੜਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੌਰੀਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਟਮੋਲੋਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਟਮੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਉਹ ਬੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਬੋਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਬੌਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਜਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਬੋਰੀਆ ਦਾ ਬੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਐਟਮੋਲੋਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਗਿਆਂ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਇੱਕ ਜਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਨਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ
ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ, ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਵੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਕਬੀਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸੇਬਾ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਵੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੌਰੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਚੇਤਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਡਾਇਲੈਕਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਈਡੀਓਲੈਕਟਸ ਨੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਬੋਲੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਆਕਰਨਕ ਬਣਤਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਾਇਲੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਵੇਂ ਟੋਨਲ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਈਬਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੰਸ਼ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡਾ ਟਰਾਈਬ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਟਰਾਈਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਈਬਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਘਾੜਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਟਰਾਈਬਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਲਿਆ ਵਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਡੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਰਾਈਬਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅੰਸ਼ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਬਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਈਬਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਏਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਗੇੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਡੇਰੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਬਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਟਰਾਈਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਸੀ, ਔਰ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 64 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਥਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗਈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕਟਮਈ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਪਛਾਣ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਹੋਂਦ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਸਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਆਕ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹਾਸ਼ੀਆਕ੍ਰਿਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ।